দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক আবহে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং বাংলাদেশে মার্কিন নৌযান ও সেনা উপস্থিতি নিয়ে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে ঘিরে এই জটিলতা শুধু সীমান্ত রাজনীতি নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে ইউনূস বলেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত 7টি রাজ্য স্থলবেষ্টিত। সমুদ্রে পৌঁছানোর জন্য তাদের যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। এই অঞ্চলের জন্য সমুদ্রের একমাত্র অভিভাবক বাংলাদেশ। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই বক্তব্যকে অনেকেই দেখছেন ভারতের কৌশলগত চিকেন স্নেক করিডোর নিয়ে দীর্ঘদিনের দুর্বলতার ন্যারেটিভকে সামনে এনে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা হিসেবে। বিশেষ করে যখন বাংলাদেশে মার্কিন নৌযান এবং সেনা উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এই মন্তব্যকে নিছক মতামত নয়, বরং একটি বৃহত্তর কূটনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতের আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এই মন্তব্যকে আপত্তিকর ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এই বক্তব্য ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে হস্তক্ষেপ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা। ভারতের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক প্রফুল বক্সি আরও সরাসরি বলেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তান চিকেন স্নেক ব্যবহার করে ভারতকে চাপে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তারা বুঝতে পারছে না যে আমরা বাংলাদেশের বিপরীত দিকেও একই কাজ করতে পারি। Bangladesh, China, Pakistan have of late been talking of chicken's neck, the Siliguri corridor, and how strangling India and taking advantage. And now Bangladesh is saying that China must help and China must get into the 7 states which are landlocked and which depend on the Siliguri corridor. So they basically think that they can strangle this area with the help of China and Pakistan, of course they will be, without realizing that we can do the similar thing on the opposite side of Bangladesh, where there's the Indian border. We can actually cut across the sea also and strangle them. This Mr. Yunus does not realize. It is very surprising that how India missed this chance. When we created Bangladesh, our strategic thinker should have thought about that. How to create and taken more land around Siliguri corridor in north and south, which we failed to do. Anyhow, this is what Yunus is now trying to think that he will involve China into creating problem of the 7 states, which they are already doing it. China is already doing, and not only China, there are a lot of other agencies, which are conducting conversions to other religion. They are there. The Christian agencies are there. There's so many things are there. We have a basket full of problems there. But question is, if Mr. Yunus thinks that he can get away with, he is sadly mistaken. Because India is not what they are used to, that we never thought in terms of these strategic advantages. Now India is fully aware of it, and Mr. Yunus' idea is only going to remain as an idea. If he cannot do that, and if he tries, he knows very well what is going to happen, and what India is already planning and all, I don't have to tell out here. But everybody is fully aware what they think about it. From the chicken's neck, that corridor, that Siliguri corridor, and what we can do to Bangladesh also. That is also very clear. If you open the map, you will see it very clearly. বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ চীন সাগর এবং বঙ্গোপসাগর ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে মার্কিন সেনা উপস্থিতি সেই কৌশলেরই অংশ হতে পারে।
বিশেষ করে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতা এবং ইউনূসের মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে ভারত সন্দেহের চোখে দেখছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীও চিকেন স্নেক করিডোরে তাদের উপস্থিতি জোরদার করেছে। হাসিমারা, বাগডোগরা এবং তেজপুরের বিমান ঘাঁটিতে যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করা হয়েছে। এতে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির নিরাপত্তা এবং সংযুক্তির বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত ইতিমধ্যেই মায়ানমার হয়ে বিকল্প সমুদ্রপথে সেভেন সিস্টার্সকে যুক্ত করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। শিলং থেকে শিলচর পর্যন্ত 4 লেনের মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড এড়িয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ বজায় রাখতে চাইছে। এটি শুধু একটি পরিকাঠামো প্রকল্প নয়, বরং একটি কৌশলগত জবাব। বাংলাদেশে মার্কিন উপস্থিতি, ইউনূসের মন্তব্য এবং চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, এই 3টি বিষয়কে একত্রে দেখলে স্পষ্ট হয় দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। ভারত এই পরিস্থিতিকে শুধু প্রতিবেশী সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও কৌশলগত ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি জোরদার করা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিষয়টি তুলে ধরা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা। এই ঘটনাগুলি শুধু একটি কূটনৈতিক বিতর্ক নয়, বরং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। ভারত এখন কৌশলগতভাবে প্রস্তুত এবং এই পরিস্থিতিকে হালকাভাবে না নিয়ে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করছে।